ترجمان غزہ جلال الفرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جلال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقیناً غزہ کے بچوں کے لیے، لوگوں کے لیے خوشی کا موقع بھی خوشی کا نہیں رہتا، اور جس طرح سے یہ گریجویشن، اس کا ہر بچے کو، ہر والدین کو شدت سے انتظار ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر زاروں قطار بچے رو رہے ہیں، کسی کے والدین نہیں ہیں، اور جو والدین ہیں ان کے بچے نہیں ہیں. یہ دن دیکھنے کے لیے کیا مناظر ہے، کتنے رقت امیز مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں غزہ میں؟ جی بہت شکریہ محترمہ. سب سے پہلے بات تو یہ جو تقریب ہوا ہے یہ خان یونس شہر میں، اور میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں میں بھی خود خان یونس کا ہوں، میرے گھر سے تقریباً کوئی 500 میٹر دور ہے. یہ الوفا یتیم ویلیج کے نام سے ہیں علاقہ، اور اسکول میں جس کا کوریج ایک بہت بہادر، بہت ندر صحافی ہیں جن کا نام عبداللہ العطار، انہوں نے اس پورا تقریب کا جو ہے وہ کوریج کیا تھا. یہ دیکھیں جو بھی ہوا ہے، یہ 1000 بچے جو ہمارے گریجویشن ہیں، جو اکثریت ان میں سے یعنی یتیم بھی ہیں، بڑا دل خراش مناظر تھے جب وہ ایک ہاتھ میں وہ اپنی ڈگری لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ کیپ بھی پہنے ہوئے تھے، جو ٹوپی ہوتا ہے گریجویشن کے جو کیپ ہے، اور دوسرے ہاتھ میں اپنے والدین کے اور اپنے جو پیاروں کے جو تصویر ہے جو شہید ہوئے. یہ آپ اس چیز کو یہ سمجھ لیں کہ یہ فلسطینی بچوں کی طرف سے یا غزہ کے بچوں کی طرف سے کہ ایک پیغام ہے دنیا کے لیے، سب سے پہلے اسرائیل کے لیے، اس ناجائز ریاست کے لیے، اور پورا عالم کے لیے، پورا دنیا کے لیے ایک پیغام ہے. وہ پیغام کلیئر، وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، دنیا کچھ بھی کر لیں، 3-4 ایسے چیز ہیں جو فلسطینی غزہ کی، خاص طور پر غزہ کے عوام میں آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. پہلا یہ ہے ہمارا ایمان. ہمارا جو ایمان ہے وہ آپ اس کو نہ ہی ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کو کمزور کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا ثبوت کہ ہم نے اپنے بچوں کے لاشیں ہاتھوں میں لے کر پھر بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر کے الحمدللہ کہا. دوسری بات، مسجد الاقصی کے لیے ہم نے جو قربانیاں دی ہیں 77 سال سے ہم جو دے رہے ہیں، وہ ہماری محبت، ہمارا جو عشق مسجد الاقصی قبلہ اول سے اس کو توڑ نہیں سکے. دوسری بات، جو دوسرا پیغام ہے ہمارے بچوں نے اس تقریب میں دنیا کو دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو صبر اور استقامت، آپ کچھ بھی کر لے، ہمارا صبر اور استقامت کو آپ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. تیسرا پیغام انہوں نے یہ دیا ہے دنیا کو کہ ہم جو غزہ کے عوام، جو اقوام متحدہ کے رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کے رپورٹ ہے جس میں یہ آیا ہے کہ پورے دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ بڑا لکھا قوم ہے وہ غزہ کے قوم ہے. تو آپ ہمارے اندر جو تعلیم کا جذبہ، جو آپ اسرائیل کی جو کوشش ہے 78 سال سے کہ غزہ کے عوام کو ان پڑھ یعنی جاہل بنانے کے، وہ ان کو ناکام بنا دیا. تو یہ الحمدللہ یہ ہے تو بالکل بڑا عجیب مناظر تھے. اس کو دیکھ کر یقین کریں انسان کو یعنی خوشی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے، لیکن کیا کرے، یہ ہمارے مقدر میں. جلال صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ان مناظر کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں ہم سے دیکھے نہیں جا رہے، وہ جو کہانیاں وہاں سے آ رہی ہیں وہ ہم سے سنی نہیں جا رہی، اور لفظوں میں بیان نہیں ہو رہی. لیکن جن پر یہ بیت رہی ہے، جو لوگ اسے سہ رہے ہیں، ان کا حوصلہ کیا ہوگا. پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے اور کسی کے سر پر جون تک نہیں رینگ رہی. کتنا بڑا حادثہ چاہیے اس دنیا کو ایکشن لینے کے لیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 39,000 بچے ایسے ہیں جن کے ایک یا دونوں پیرنٹس جو ہیں اس دنیا سے چلے گئے اس جنگ میں. بھوک اور افلاس وہاں پر نظر آ رہی ہے، غربت نظر آ رہی ہے، قحط وہاں پر نظر آ رہا ہے. خوراک کی کمی کی وجہ سے لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. کوئی خوراک لینے کے لیے جاتا ہے، ان پر اٹیک کر دیا جاتا ہے. ہر طرف سے محاصرہ ہے، ظلم و جبر کی داستانیں رقم کی گئی ہیں. پوری دنیا کو اور کیا ریکوائرڈ ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے؟ اب سر، قحط کا جو بات آپ نے اور بھوک کی جو بات کی ہے، شاید آپ کے علم میں آیا ہوگا، ابھی تقریباً 2.5 گھنٹہ پہلے اقوام متحدہ نے باقاعدہ آفیشیلی طور پہ اعلان کر دیا کہ غزہ میں قحط
देखिए दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले अपने घर को देखना है। सबसे पहले हम उम्मत मुस्लिमा से शुरू करना चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा को कि मेरे ख्याल में इनके अंदर गैरत आनी चाहिए। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये हकीकत है, इनके अंदर अहमियत और गैरत आनी चाहिए कि और मज़ीद इनको और कितनी लाशें चाहिए गज़ा में, और जो आलमी बरादरी है, जो इंसानियत का अलमबरदार के दावेदार हैं, इनको भी कुछ न कुछ करना चाहिए इस कत्ल आम को रोकने के लिए। इस वक्त गज़ा का जो माहौल है, गज़ा की जो सूरत हाल है, आप यकीन करें मज़हब नाकाबिल बयान है। इस वक्त मेरे ख्याल में अगर उम्मत मुस्लिमा जिनके अंदर सॉरी टू से अगेन कि इनके अंदर गैरत और हिम्मत ख़त्म हो गई है, इनको खड़ा होना होगा। अभी इनको कुछ करना होगा। 2 साल का करीब हो गए, गज़ा में कुछ बचा ही नहीं है। गज़ा में के अंदर कहत तक भी सूरत हाल आ गई है। तो और आलमी बरादरी जो इंसानियत का कुछ दिन पहले 19 अगस्त के उन्होंने इंसानियत का आलमी दिन मनाई है, इनको भी खड़ा होना होगा, इनको भी कुछ करना होगा, वरना ये गाज़िब, ये जालिम इसराइल ये अपने कत्ल आम में इसका जो कत्ल आम है वो जारी रहेगा। मजम्मतों से, बयानातों से ये इसराइल रुकने वाला नहीं है, इजलासों से, करारदादों से रुकने वाला नहीं है। इसराइल के साथ जोर ज़बरदस्ती करनी होगी सर, क्योंकि आपने देख लिया 2 साल से तो कई करारदादें हुई हैं, कई मजम्मतें हुई हैं, कई जलसे जुलूस हुए हैं, कई एहतजाज हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। वो मज़ीद इजाफा हो रहा है कत्ल आम में। लिहाजा इस वक्त मैं कहूँगा कि इमरान साहब कम से कम मुसलमान अपना आप को यानी साबित करना होगा कि मुसलमानों को कि वाकई में हम मुसलमान हैं और हमारे अंदर गैरत है, हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर ईमान है। हमें अपने बच्चों को, अपने मुसलमान बच्चों को गज़ा के अंदर बचाना होगा, किसी भी न किसी सूरत में बचाना होगा, इनको खुराक, खाना पीना पहुँचाना होगा। लेकिन क्या कहे इमरान साहब, आपके सामने में 2 साल से मैं और मेरे अलावा और भी कई लोग हैं जो दुनिया से मुतालबा कर के थक गए। हम लोग बेशक जलाल साहब, दुनिया से मुतालबा कर के अब तो हम भी थक गए हैं, और जो दर्द, जो तकलीफ़ गज़ा के लोग सह रहे हैं वो हम लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकते, और शायद हम फ़ील भी नहीं कर सकते जो गज़ा के लोग फ़ील कर रहे हैं। लेकिन हम दुनिया को जितना खामोश देख रहे हैं, और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, और मज़ीद क्या होना बाकी है, इंसानियत का ज़मीर नहीं जाग रहा है, दुनिया खामोश है, मज़ीद क्या देखना क्या बाकी है, क्योंकि 2 साल तो हम भी देख रहे हैं कि इस मामले को हो चुके हैं। देखिए, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सारा दुनिया को और ख़ास तौर पर हमारे उम्मत मुस्लिमों को मैं बार बार एक बात दोहराना चाहता हूँ। वो ये है, एक बात ये है कि देखिए उम्मत मुस्लिमों को एक बात समझना चाहिए कि गज़ा में जो हुआ है या जो भी हो रहा है, ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा वार्निंग है, एक बहुत बड़ा वार्निंग है। मैंने कल भी कहा, आज भी कहता हूँ, गज़ा का शिकस्त का मतलब है उम्मत मुस्लिमा की शिकस्त है। गज़ा का शिकस्त का मतलब उम्मत मुस्लिमा का रिसवाई है। इनको इस चीज़ का समझना चाहिए। गज़ा का शिकस्त का मतलब ग्रेटर इसराइल की शुरुआत। अब अगर हमारी उम्मत मुस्लिमा और हमारी अरब ख़ास तौर पे वो ये चाहते हैं कि ग्रेटर इसराइल बन जाएं, तो बस ठीक है, जाना दे। इसराइल का जो कत्ल आम चल रहा है, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो कत्ल आम हो रहा है वो चलना दे। लेकिन इनको एक चीज़ समझना होगा कि भाई ये एक पूरा सहयूनी प्लानिंग है, एक सहयूनी प्लानिंग है जो इसराइल इस वक्त अमल दरामद करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि उस पर। और वो अभी कुछ दिन पहले बेंयामीन नेतन्याहू जो इस नाजायज़ रियासत का जो वज़ीर आज़म है, इन्होंने खुद ऐलान कर दिया था जी कि हम अभी मैं ग्रेटर इसराइल बना के रहूँगा। ये मेरे ऊपर एक मजहबी और रूहानी फ़र्ज़ है। अब इससे आगे और क्या चाहिए? अब बात थी गज़ा की, अभी बात आगे जा गई है, अभी बात आ रही है ग्रेटर इसराइल की। अब मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि उम्मत मुस्लिमा से और अरबों से, क्या आप ग्रेटर इसराइल बनना दोगे या आप कुछ ना कुछ करोगे? वो इन्हीं की मर्जी है, अरबों की और हमारी। बिल्कुल जलाल अल्फर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मुस्लिम उम्मा है उनको होश के नाखुन लेने चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अभी तो बात गज़ा की है, ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं। जैसे कि प्लान्स जो हैं वो सामने आ चुके ग्रेटर इसराइल के, उसके बाद किसी और की बारी आएगी, उसके बाद किसी और की बारी आएगी।